Très bien. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من سلسلة محاضرات التوجيه لفائدة الطلبة والتلاميذ. نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، كل من السيدة فاطمة الزهراء الإدريسي، وهي مديرة عامة لشركة متخصصة في الاستشارة ومواكبة مدراء المقاولات، وكذلك عندها بزاف ديال التخصصات اللي غادي تحدث عليهم. نرحب كذلك بضيفنا الصديق عبد الرحمن الشبيب من إيطاليا، وهو يشغل منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الدبلوماسية الإيطالية في المغرب، وهو كيهتم بالتكوين ديال الشباب خصوصا على المستوى العالمي أو على المستوى الدولي. أرحب كذلك بزميلي وصديقي الدكتور محمد راشدي اليعقوبي، وهو أستاذ سابق بكلية الحقوق والاقتصاد بمراكش، كذلك مدير شركة متخصصة في المحاسبة وفي الاستشارة، وله كذلك عدة مناصب سيتحدث عنها بعد قليل. في هذه المحاضرة الرابعة سنركز النقاش على محور مهم اللي بدينا في الحلقة الماضية، وهو على إنشاء المقاولات وعلى الفكر المقاولاتي وعلى روح المقاولة والمكانة ديالو في المنظومة التكوين ديالنا. واش كاين هناك نظام كيحفز التلاميذ والطلبة على إنشاء ولا على التربية على هذا الفكر المقاولاتي. غادي نرجعوا لهذه المحاور في المرحلة الثانية من المحاضرة كما جرت العادة في كل محاضرة، وهذا من بين الأهداف الأساسية ديال هذه السلسلة ديال المحاضرات المخصصة للتوجيه لفائدة الطلبة والطالبات والتلاميذ وكذلك الآباء وأولياء هؤلاء الطلبة والتلاميذ. من بين الأهداف هو كنطلبوا من الضيوف ديالنا أنهم يتقاسموا مع المتتبعين المسار المهني والمسار الدراسي ديالهم، وأنهم يعطيهم نصائح ربما في اخطاء اللي هما ارتكبوها في المسار ديالهم وما بغاوش هاد التلاميذ والطلبه يرتكبوها، ولا ربما في اشياء اخرى كيشوفوها انطلاقا من التجربه المهنيه ديالهم هي مهمه باش ياخذوها الطلبه والتلاميذ بعين الاعتبار. هذا هو الشق الاول اللي كنطلبوا من الضيوف ديالنا. علاش؟ لان التجربه بينات بان التقاسم ديال هذه التجارب كيكون عنده واحد الاثر كبير على النفسيه وعلى الطموح ديال الطلبه والتلاميذ. غادي نمشي لفاطمة الزهراء في المسار ديالك الدراسي وفي المسار ديالك المهني. انا عرفتك تقلتي بزاف ديال المناصب، من مديره ماليه الى مديره تسيير الموارد البشريه لشركه عالميه، وكان تحت الاشراف ديالك وتحت المسؤوليه ديالك مجموعه من ديال الدول. اشنو هما انطلاقا من هذه التجربه ديالك ومن هذا المسار ديالك، اشنو هما النصائح المهمه واللي كتشوفي انت مهمه بغيتي تقاسميها مع التلاميذ ومع الطلبه؟ فاطمة الزهراء. اوكي، السلام عليكم. Ramadan Mubarak Saïd à tout le monde. Je vais commencer, donc je vais respecter le cadre proposé par Farid Chokri. Je vais commencer par partager en fait mon parcours déjà, démarrer par les études avant de parler de mon parcours professionnel. Voilà, donc là rapidement, j'ai eu mon bac au lycée Moulay Slimane à Fès. Après, je suis partie en France. À l'époque, il n'y avait pas en fait le questionnement du projet professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a comme projet professionnel? Du moins, moi, dans ma famille, c'est une question qui ne se posait pas. C'est-à-dire, moi, je devais juste travailler et puis mon père s'occupait du reste. Donc, c'est mon père qui choisissait en fait le projet. Il a choisi pour moi le métier d'expert comptable. Il voulait que je devienne expert comptable. J'étais OK avec ça, sachant que c'est un métier qui n'existait pas dans ma famille. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de très excitant de faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans ma famille. Je suis partie à Bordeaux pour faire mes études. Bordeaux, bien entendu, le choix de Bordeaux, là, pareil, le choix de mon père, parce que Sir Hassan II avait fait ses études en fait à Bordeaux. Donc là, c'est la meilleure ville pour faire les études, des études sérieuses. Donc voilà. Une fois à Bordeaux, en fait, j'étais inscrite à l'université à la faculté en fait de droit pour faire les sciences économiques. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait l'ITEC qui formait aux experts comptables et c'était des formations du soir. Et du coup, en fait, j'ai fait l'économie et l'ITEC, c'était les soirs, tous les jours, on avait cours de 19h à 23h30 et puis le samedi matin. Donc là, sur 2 ans, j'avais la double diplomation et la faculté et l'ITEC. Par la suite,
Les études d'économie, en fait, me semblaient très théoriques par rapport, en fait, à ce que j'avais envie de faire, parce que je me retrouvais beaucoup avec les stages que je faisais, en fait, pendant les vacances d'été. J'avais découvert le monde de l'entreprise, donc du coup, j'étais beaucoup plus intéressée par l'entreprise. Donc, j'avais fait, en fait, l'administration économique et sociale. J'ai continué par rapport à l'expertise comptable. À l'époque, l'AES n'existait pas au Maroc, en fait. C'était une formation qui était juste en France. Donc là, c'était pareil. C'était une excitation pour moi de faire quelque chose en fait, d'original. Malheureusement, il s'est passé, j'ai eu des gros soucis de santé et je devais rentrer au Maroc pendant plusieurs mois. En fait, j'avais paralysé au niveau de quelques membres et donc, du coup, je devais vraiment arrêter toute activité. Donc là, c'était un tournant dans ma vie. Je rentre au Maroc, je fais quoi? Et donc là, après quelques mois, en fait, je m'étais rétablie et il y avait une publicité dans un journal, en fait, dans une école de commerce qui ouvrait au Maroc et qui préparait à l'expertise comptable. Bien entendu, l'école n'était pas à Fès. Et donc, on ne savait pas que l'école avait, est-ce qu'elle avait des années d'expérience ou pas. Donc là, on va aller dans cette école qui se trouve à Marrakech, en fait, et on apprend que l'école allait ouvrir. Donc, il y avait deux options. Donc, une option, repartir de zéro, ou rester chez moi tranquillement jusqu'à ce que la première promotion arrive à la 3e année pour intégrer en fait leur dernière année. Comme mes parents étaient surtout contre le fait de repartir en France tant que je n'étais pas rétablie à 100%, donc l'option, en fait, on a retenu la première option de repartir au zéro et en même temps de découvrir la réglementation marocaine, la comptabilité marocaine, chose qui me manquait parce que j'avais plutôt un cursus de formation française. Après, je suis repartie en France et là, j'ai bouclé mes études à l'école de commerce, j'ai bouclé le 2e cycle en fait, de l'expertise comptable. Et là, je découvre en fait dans le stage de fin d'études de l'école de commerce que j'avais passé dans une compagnie d'assurance, j'avais découvert que le métier d'assurance. Et c'est un métier qui m'a juste passionnée et j'avais super bien réussi en fait mon dernier stage de fin d'études. On devait passer un stage de 4 mois. J'ai bouclé la mission en 1 mois et demi. On m'a proposé une nouvelle mission et qui était un stage de pré-embauche. Et le deal, c'était de rentrer au Maroc et de représenter cette compagnie d'assurance. Malheureusement, une nouvelle fois, un autre événement qui survient au niveau de mon parcours, le décès de mon père qui est décédé, obligation de rentrer au Maroc, une nouvelle fois, avec une obligation en fait d'être présente pour ma mère et pour mes frères et sœurs parce que je suis l'aînée de la famille. Et là, c'était vraiment, c'était un double choc, c'est-à-dire il y avait le deuil par rapport à mon père et il y avait en même temps le stress par rapport à mon avenir. Je vais faire quoi? Je ne suis pas expert comptable pour ouvrir mon cabinet et je ne suis pas, je ne sais pas quoi faire en fait. Donc là, pour ne pas perdre beaucoup de temps et respecter le timing par rapport aux 10 minutes, je vais faire rapidement. J'ai intégré une multinationale, j'étais directeur financier. J'ai démarré contrôleur de gestion, mais j'étais recrutée en France pour la filiale marocaine. Donc, j'ai démarré contrôleuse de gestion, après directeur administratif et financier de 2 petites structures, après directeur financier groupe. Après, j'ai découvert ma passion pour les ressources humaines. Donc là, j'avais cumulé les fonctions de capital humain. Après, j'étais dans un grand groupe marocain. Par la suite, j'étais dans l'IT et là, j'ai découvert encore une autre activité avec une expérience à l'international. J'étais la directrice de la transformation de ce grand groupe de 100 000 personnes de l'Afrique et du Moyen-Orient. Dans l'Afrique, c'est-à-dire le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Et c'était une période, en fait, que j'avais, où il y avait la période du printemps arabe, la révolution du jasmin, les élections. C'était vraiment très, très passionnant en termes de métier, que ce soit capital humain ou la partie financière et la partie business. 2016, la fin du salariat pour moi, le démarrage d'une belle aventure. Donc, j'ai monté ma structure et où j'ai mis en fait toute cette expertise de 24 ans, de la partie financière, de la partie connaissance des organisations, de la gouvernance, de la partie financière.
je mets tout ça aujourd'hui dans l'accompagnement en fait, de mes clients avec de nouvelles casquettes de coach. Je suis coach process communication, dirigeant et équipe. Je suis coach process communication, recrutement et gestion de carrière. Et je suis experte Engage & Grow. C'est une licence australienne qui accompagne en fait le développement du business et du business coaching. Voilà, donc résumé de ce parcours, je ne suis pas expert comptable. Voilà, j'ai passé 24 ans de belles réalisations, un épanouissement. J'ai toujours trouvé de l'intérêt dans ce que je fais et j'accompagne mes clients avec autant de plaisir et de passion. C'est vrai que c'est un parcours très riche qui a concilié entre le national et l'international et maintenant vous avez démarré une autre activité sous un autre angle avec d'autres exigences et d'autres défis certainement. Moi, je voulais juste vous poser une dernière question par rapport à votre parcours. Quelles sont les trois principales recommandations ou les trois principaux conseils que tu estimes intéressants et que tu veux partager avec les étudiants et les élèves et surtout quelles sont les difficultés auxquelles il faut faire attention, peut-être les erreurs à ne pas commettre quand il s'agit du choix de carrière, que ce soit d'études professionnelles? Je n'ai pas la prétention en fait, de donner des conseils, je vais juste partager en fait ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce qui m'a servi. Ce qui m'a servi en fait, c'est la passion, c'est-à-dire être passionné pour ce qu'on fait, trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait, être convaincu de ce qu'on fait. Donc là, si on est convaincu de ce qu'on fait, si on est épanoui, si on trouve du sens de ce qu'on fait, on trouvera l'énergie. Et là, c'est vraiment là pour résumer la situation et avoir toujours cette capacité d'être enseignable. Enseignable, ne jamais attraper la grosse tête pour dire ça y est, j'ai fait le tour de la question, je suis ingénieur, ou je suis docteur, ou je suis ceci, donc je n'ai plus rien à apprendre. Donc là, avoir l'humilité et être enseignable. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, quand on fait ce qu'on aime, on ne peut que réussir. غادي نمشي للسي عبد الرحمن. مرحبا بك مرة ثانية سي عبد الرحمن اللي قبلتي الدعوة وانت كتواصل الآن معنا من إيطاليا. كنتمناو أن الحالة ولات شوية مزيانة في إيطاليا والوباء بدا تيخف في تمايا. سي عبد الرحمن انت تجربتك على المستوى الدولي وانا كنعرف بان عندك واحد البرنامج كبير الفائده التلاميذ والطلبه في التكوين على المستوى العالمي وخصوصا كل ما هو علاقه ولا عنده علاقه بالدبلوماسيه. قبل ما تعطينا ولا ما تعطي للطلبه والتلاميذ نصائح على هذا المستوى الباركور ديالك السي عبد الرحمن شنو بغيتي تقاسم مع الناس اللي متبعينا على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه للمسار الدراسي ديالك ولا المهني؟ شكرا سي فريد. Ramadan Moubarak à tout le monde. Et avant de commencer mon intervention et partager avec vous mon parcours, je tiens à vous dire qu'ici en Italie, on a commencé le déconfinement. Donc à partir d'aujourd'hui, effectivement, je ne dis pas qu'on reprend nos vies, mais on commence le parcours vers la normalité, avec les masques, avec toutes les précautions, mais on commence, Inch'Allah. Alors, j'étais impressionné par le parcours de Mme Fatem Zahra et malheureusement pour moi, mon parcours c'est un peu différent. Et je n'ai pas eu mon père qui avait décidé ou qui avait essayé de décider pour moi. Mon parcours c'est un peu atypique, si on veut. À l'encontre de ce que mon père avait essayé de nous dire, étant un Marocain, fils d'émigré, Wilshab, qui a grandi dans une famille avec toutes les difficultés des immigrants de la communauté italienne. C'est une communauté parmi les plus faibles qu'on a en tant que Marocains à l'étranger. Et mon parcours est un peu différent. C'était dicté, je dois avouer, c'était dicté en premier temps par une ambition personnelle qui après se révélera être une ambition familiale. Une ambition qui était radiquée et qui m'a poussé à vouloir améliorer mon statut social, améliorer le statut social de notre famille. Donc, alors que mon père, il serait été content de me voir comme mécanicien en ouvrier
vu son expérience, moi, mon rêve, c'était de devenir pilote. Donc, à l'encontre de ce que mon père voulait, j'ai commencé à travailler en jeune âge. Donc, à partir de 14 ans, j'ai commencé à travailler en tant que garçon pour payer mes études. J'ai fréquenté l'Institut aéronautique et enfin, je me suis diplômé en tant qu'aéronautique. Donc, le parcours idéal pour devenir pilote. Mais étant marocain et à l'époque, je n'avais pas la nationalité, et ensuite, avec les événements historiques, et notamment ceux de l'attaque aux Tours Jumelles, j'ai dû changer mon schéma, j'ai dû changer mon ambition. Et c'est là que j'ai découvert mon aptitude et cette tendance en politique. Donc, un devoir moral, social, de dire que pas tous les musulmans sont terroristes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai étudié à Padova, l'université de Padova, dans le cycle de 5 ans. Ensuite, je suis parti en Italie. Je dois dire qu'il y a une anomalie dans le système d'éducation. Il y a une très excellente préparation, mais malheureusement, il ne nous apprend pas à entrer dans le marché. Donc, il n'y a pas une côté pratique. J'avais besoin de cette partie. Je suis parti en Royaume-Uni, où j'ai fréquenté le master en Rural Development Management à Stroud, et j'ai fait 1 an. Ensuite, j'ai commencé à me rapprocher des institutions internationales. J'ai commencé à faire des stages au niveau ministère italien. J'ai eu la chance, pas de chance, à intégrer le cabinet de Berlusconi en tant que stagiaire, donc quand il y avait Berlusconi au gouvernement. Quand j'ai fini, j'avais encore besoin d'améliorer mes compétences. Je me rendais compte qu'effectivement, en tant que jeune, toujours intégré dans des milieux avec des anciennes, j'avais besoin d'affiner mes compétences. J'ai commencé un autre stage à Bangkok. Ça devait durer 6 mois. Je suis parti et après 2 mois et demi, on a eu la chance d'avoir un fonds européen. Ce qui fait, mon directeur m'a proposé la position d'Associate Expert in Public Policy Analysis dans le Asian Regional Center of Excellence en MDG, qui était créé par Ban Ki-moon, donc le secrétaire général des Nations Unies. Et c'est là qu'on dit, j'ai commencé ma carrière. Et je me rendais compte qu'effectivement, j'avais toujours besoin des outils dans le domaine. J'étais neuf à la conception, à la notion de policy analysis. Donc, j'ai demandé à mon directeur de négocier avec moi le contrat pour me permettre de fréquenter un nouveau master. Et le master que j'avais individué, c'était à Bruxelles, à l'ULB. Après plus ou moins 1 mois de négociation, j'ai pu avoir accès à ce master. Donc, j'ai commencé à faire des allers-retours Bangkok-Bruxelles pendant 1 an. Et enfin, quand j'ai pris le master à l'ULB en globalisation politique publique, j'avais besoin de rentrer sur l'Europe. Donc, pour moi, l'étape après 1 mois, après 1 an et demi, presque 2 ans, sur le sud-est asiatique, donc avec toutes les conférences, je me suis rendu compte que je devais rentrer dans le marché européen, qui était pour moi plus compétitif. Ce qui fait, je me suis candidaté au Collège d'Europe de Bruges. C'est l'institution la plus reconnue dans le domaine des études européennes. Et j'ai pu accéder au parcours de la diplomatie européenne, ce qui m'a demandé de rester en Europe pendant 1 an. Et à la fin de mes études au Collège d'Europe, j'ai essayé de me donner la cerise sur le gâteau avec un ultérieur master. J'ai essayé j'ai fait mon application pour le master de Oxford. C'était Diplomacy and Global Governance. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance, je n'étais pas accepté. Et donc, ce n'était pas ça ma cerise sur le gâteau. J'ai commencé à travailler avec plus d'efficacité. Donc, pour moi, la phase d'éducation, donc les études, pour moi, ça s'arrêtait là. Je voulais Oxford, je n'ai pas eu Oxford, donc j'ai commencé à foncer dans le monde du travail. Et j'ai commencé à travailler en tant que consultant au niveau des Nations Unies Europe. Donc, il y avait la joint venture, la joint commission entre la Commission européenne et les Nations Unies.
Et j'ai commencé à travailler pour eux. Et en même temps, je faisais aussi des consultants pour certaines ambassades, parmi eux le Yémen et le Oman, à Bruxelles. Donc, ils avaient besoin d'un expert dans le domaine des politiques européennes. Quand on sort de Bruges, on a l'idée d'être d'expert. Donc, je me suis lancé avec toutes mes compétences. Et malheureusement, à un certain moment, je devais rentrer en Italie. Et la situation familiale me demandait de rentrer sur l'Italie. Et donc, j'ai postulé pour l'Académie diplomatique italienne et j'étais accepté en tant que responsable de programme. L'Académie diplomatique italienne, ce n'était pas la première fois que je l'ai rencontré dans mon parcours. J'avais fait un programme, c'était jeune ambassadeur aux Nations Unies, qui m'a rapproché un peu plus à la diplomatie. Et donc, je suis rentré en Italie pour devenir responsable des programmes de formation. Aujourd'hui, je suis directeur exécutif de l'Académie diplomatique italienne et je suis président du Conseil mondial des jeunes et de la diplomatie à New York et je suis consultant au niveau ministériel ici en Italie et au niveau des entreprises pour l'Union européenne dans tout ce qui est le domaine croisé entre la innovation in education, development, international development and geopolitics. Donc, il y a 3 axes importants dans mon parcours qui me permettent de pouvoir interagir sur plusieurs niveaux. Et je dois avouer que le domaine de l'éducation, c'est pour moi le plus important. Donc, celui qui me donne le plus de gratification. Et je suis un fan des jeunes, donc je ne cesserai jamais de pouvoir apporter mes avis et mes conseils à les plus jeunes générations pour pouvoir effectivement saisir leur chance et devenir les leaders de demain et pourquoi pas les leaders d'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Saad Rahman. C'est vraiment un parcours un peu atypique et exemplaire que les étudiants ou nos étudiants et nos élèves n'ont pas l'habitude d'entendre toujours. C'est justement l'un des intérêts de ces conférences et de ces rencontres, c'est justement de les impacter et d'attirer leur attention sur l'existence d'autres parcours qui ne sont pas très compliqués, certes, mais qui sont abordables à tout le monde. Merci encore une fois, Saad Rahman. Ustad Dr Mohamed Liaqoubi. Bonjour. Allô. Oui. مرحبا بك. كتسمعني؟ نسمعك مرحبا. مرحبا. Ramadan Mubarak Saïd ou bon confinement à tous. Bon, en ce qui me concerne un petit peu pour répondre toujours à la même question, pour décrire mon parcours, je commence par le parcours au niveau de la formation. Après mon baccalauréat en 1985, j'ai passé un concours à Rabat pour intégrer les études supérieures en agronomie, donc un concours que j'ai réussi. Et j'ai intégré à ce moment-là l'Institut agronomique et vétérinaire à Saint-Deux. J'ai fait d'abord, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en agroéconomie. Déjà, je signale que donc c'est avec fierté que je dis que je suis un pur produit de l'école publique. Donc, mon parcours est un parcours que j'ai fait dans l'école publique. Après ce premier diplôme d'ingénieur en agroéconomie, j'ai découvert une passion pour tout ce qui est économie et gestion. Et alors que j'avais peut-être l'opportunité de continuer, je dirais, dans un parcours d'ingénierie en agroéconomie, j'avais la possibilité effectivement d'évoluer favorablement dans cet environnement-là. J'ai choisi de m'orienter un peu plus vers la gestion d'entreprise. Et à ce moment-là, donc j'avais sur le conseil d'un ami, j'avais présenté une candidature à l'ambassade du Canada donc pour décrocher une bourse de la francophonie. C'était une bourse, je dirais, gérée par l'Agence canadienne de développement international. J'ai pu avoir effectivement cette bourse qui m'a permis d'aller poursuivre mes études de 3e cycle au Canada. C'était à l'Université Laval. Et là, je me suis encore plus orienté vers le domaine de la gestion d'entreprise. Arrivé au Canada, donc, c'était une expérience quand même très intéressante parce qu'effectivement, bien que j'avoue aussi que
que je dirais la formation que j'ai eue au niveau de l'Institut agronomique et de l'ENA au Maroc était une formation qui est très intéressante. On a appris beaucoup de choses. Et je dirais le diplôme en lui-même est très coté au niveau des universités canadiennes et américaines, de par la qualité de la formation et de par, je dirais, l'image externe que dégage ce diplôme vis-à-vis de l'international d'une façon générale. En commençant aussi à préparer mon troisième cycle au Canada, j'ai commencé aussi à enseigner en tant qu'auxiliaire d'enseignement. Donc, j'enseignais des travaux dirigés et je participais aussi à la correction des copies des étudiants. C'est un travail, ce qu'ils appellent là-bas d'auxiliariat d'enseignement. Et après avoir soutenu ma thèse, on m'avait proposé de rester en tant qu'enseignant dans la même université, mais j'ai préféré rentrer au Maroc et c'était en 93. En 93, quand je suis rentré, moi, j'ai postulé euh, pour du travail. Donc, j'avais déposé une demande auprès d'une banque marocaine. Ensuite, j'ai déposé aussi une demande pour intégrer l'université de Rabat ou celle de Casablanca et celle de Marrakech. Après, je pense 2 ou 3 mois, donc j'ai pu décrocher un emploi dans une banque. Et en même temps, donc, je dirais la même semaine, j'ai eu une offre pour intégrer l'université Qadaya à Marrakech. J'ai eu 1 ou 2 semaines où j'ai dû, je dirais, choisir entre les deux. Et franchement, c'est parce que j'avais une petite passion pour l'enseignement, c'est ce qui m'a poussé plutôt à choisir d'intégrer l'université, bien que je dirais, le niveau de rémunération qui m'était proposé à ce moment-là, donc au siège de cette banque, était plus intéressant. Et j'ai intégré effectivement l'université Qadaya dans 93. 3 années après ou 2 années après, donc j'ai fondé le cabinet Marrakech Consulting Group. Et ça, c'était en fait de par un stage que j'avais fait déjà au Canada dans un cabinet conseil. C'est ce qui m'a donné le goût un petit peu à aller vers le consulting. Et je trouvais ça très bien de le faire en parallèle avec les enseignements donc, que j'effectuais au niveau de l'université de Qadaya dans le domaine de l'économie et de la gestion. Voilà, donc après, j'ai dû aussi suivre, je dirais, le parcours d'avancement classique au niveau de l'université. J'ai décroché ensuite un diplôme d'habilitation universitaire. Suite à cela aussi, donc j'ai participé à la fondation du groupe de recherche Nouvelles pratiques de gestion et c'était avec Dr Farid. C'était une très bonne expérience. Donc, Nouvelles pratiques de gestion, c'est un groupe de recherche donc axé sur les études doctorales à l'Université Qadaya, qui est une pépinière de doctorants de haut niveau. Et je pense qu'on a apporté une valeur ajoutée intéressante à notre faculté à travers la création de ce groupe de recherche qui continue à être dirigé par le professeur Farid Choukri. Ça, je dirais, c'est un petit peu la partie formation, la partie académique. Sinon, je dirais, mes premières études, notamment d'ingénierie, j'étais toujours attiré aussi par le travail associatif. D'abord, je dirais, l'association des élèves ingénieurs, ensuite au Canada, et c'est ce qui m'a initié un petit peu au travail associatif, je dirais ce travail associatif qui est intéressant quand même parce qu'il permet de former aussi au travail en équipe, au volontariat ou à l'engagement. Et j'étais aussi parmi les premiers à avoir participé aussi à la création de l'antenne régionale de la CGM à Marrakech. Et dans ce sens-là, donc, j'avais été élu en tant que vice-président de la CGM Marrakech Tinsift à l'époque, durant 3 mandats successifs. J'avais aussi assuré la fonction aussi de membre du Conseil national du patronat durant un mandat.
Et ensuite, depuis les 2 derniers mandats, donc ça fait maintenant 2 mandatures successives, donc je préside 2 commissions, qui sont la commission juridique et mode alternatif de règlement des conflits et la commission investissement et compétitivité. Donc, ce sont 2 commissions au sein de la CGM locale, la CGM de Marrakech-CFI. Ensuite, sur le plan toujours associatif, j'ai intégré depuis une vingtaine d'années l'association Le Rotary dans laquelle j'ai aussi été j'étais président du club de Rotary Marrakech Menara, ensuite adjoint du gouverneur durant 2 ou 3 mandats successifs, ensuite président de la commission juridique des clubs Rotary du Maroc. Et je dirais ma dernière contribution sur le plan associatif, c'est là, j'étais aussi président et cofondateur du Cercle des fiscalistes du Maroc. Donc, c'est un think tank dans le domaine fiscal. Là aussi, c'est un projet très intéressant qui continue sur de bonnes voies. Je continue à être membre du conseil d'administration toujours de ce cercle. Donc, voilà un petit peu sans trop m'attarder. Sinon, j'ai eu aussi, je dirais, l'occasion aussi de rédiger quelques livres dans le domaine de l'économie et la gestion. Dans mon parcours aussi, je dirais, de consulting, donc j'ai dû aussi conseiller, accompagner dans leur création, dans leur développement et leur expansion, je dirais plusieurs dizaines d'entreprises de différentes tailles et de différents secteurs d'activité. Et voilà, donc voilà un petit peu par rapport à ce parcours. Très bien, merci, cher ami Mohamedi. Effectivement, on a mis ensemble la fac de droit de Marrakech un ensemble d'activités scientifiques dont nous sommes aujourd'hui très fiers, le groupe MPG qui est devenu laboratoire et le master recherche Slimarache et pas mal d'autres activités qui ont certainement apporté une valeur ajoutée à nos étudiants et qui resteront à apporter cette valeur ajoutée à nos étudiants. Alors, je ne vais pas vous poser de questions en français, je vais continuer à parler en arabe. بنهضر بالدارجه باش الناس زعما العدد الكبير ديال الناس اللي كيتبعونا يستافدوا في جميع انحاء المغرب. المحور ديال هذه الحلقه ولا ديال هذه المحاضره هو استمراريه المحور ديال الحلقه السابقه اللي هو على خلق المقاولات كاختيار من بين اختيارات التوجيه المهني ولا التوجيه المدرسي. كما كتعرفوا في جميع انحاء العالم الفكر المقاولاتي وخلق المقاولات اصبح ضروره ملحه، وفي الدول المتقدمه خصوصا اصبح هو الشغل الشاغل ديال هذه الدول هو التركيز ولا تطوير هذا الفكر المقاولاتي ولا دعم انشاء المقاولات خصوصا لدى الشباب. ملي كنهضروا وكما قلت استمراريه النقاش اللي بدينا في الحلقه السابقه، ملي كنهضروا على الروح او المبادره انشاء المقاولات كنهضروا بالاساس على جوج ديال الاشياء. وهنا فاش بغيتكم مشكورين انكم تعطيو النصائح ديالكم للتلاميذ والطلبه، كنهضروا على جوج الاشياء. كنهضروا على الشخص اللي هو حامل المشروع سا بيرسوناليتي، وكنهضروا على المسلسل ديال خلق المقاوله اللي هو لو بروسيسوس دو كرياسيون دونتربريز. المسلسل ديال خلق المقاولات عنده ضوابط وعنده متطلبات، والحامل او الشخص اللي هو حامل المشروع خاص يكون عنده هو كذلك مؤهلات اللي كتمكنه واللي كتعطيه القوه، خاص يكون عنده كفاءات ولا قدره وطموح اللي كيعطيوه هذه القوه باش انه ينجح في هذاك المسلسل. انا غادي نطرح السؤال لفاطمه الزهراء، الا بقينا في الشق بويسك هذا هو ولا داخل من بين الاختصاصات ديالك، اشنو هما اشنو كيميز ولا شنو خصو يميز الشخصيه ديال حامل المشروع؟ هذاك الشخص اللي بغى هو يقرا من بعد ويدير المقاوله ديالو، خاص يتوفروا فيه واحد المجموعه ديال الاشياء ولا واحد المجموعه ديال لي كاليتي ولا واحد المجموعه ديال الخصوصيات. وما هي في نظرك الكفاءات الاساسيه اللي خص تكون عند اي شخص ممكن انه يصبح في المستقبل حامل المشروع وينجح في هذاك المشروع؟ لان كما قلنا في الحصه السابقه راه واحد النسبه كبيره ديال المغاربه ملي كتسولهم عندهم النيه، تقول لي واش بغيتي تقول لك عنده النيه، كيفكر
ولكن العدد فيهم اللي كيخرج واللي كيدوز من هذيك النيه الفعل وهما عدد قليل، وهنا كيكون الخلل والمشكل في الشخصيه. شنو هما النصائح اللي فاطمه الزهراء اللي يمكن تعطي للشباب اللي بغاو يمشيو في هذا المسار، ولا ربما حتى اللي ما عندهمش الرغبه يمشيو في هذا المسار؟ هذا هو الهدف ديال هذه المحاضرات، هو اننا نعطيوهم هذاك الرغبه ونشجعوهم ونبثوا فيهم هذا الروح ديال المبادره الشخصيه باش يمشيو يتوجهوا من بعد الدراسه ديالهم باش يخلقوا المقاولات ديالهم. لا فاطمه الزهراء. Oui, شكرا سي فايد. Effectivement, donc là, l'esprit entrepreneurial, moi je voulais juste commencer par quelque chose, c'est-à-dire ça n'existe pas un profil type pour dire, voilà, c'est le profil type pour que la personne devienne fasse de l'entrepreneuriat. Parce que là, si on part de ce postulat, ça veut dire déjà, on n'a pas une égalité des chances et qu'il y a des gens, quel que soit ce qu'ils vont faire comme études, quel que soit leur talent, quelle que soit leur énergie, quelle que soit la pertinence de leur projet, ils ne vont jamais y arriver parce qu'ils doivent vraiment être le type de l'entrepreneur. Ça, j'aimerais bien vraiment le clarifier, le préciser. Donc, après, j'allais dire, il ne suffit pas de dire, voilà, aujourd'hui, la tendance mondiale, on va aller vers l'entrepreneuriat pour régler les problématiques en fait, de l'employabilité des jeunes. Donc, là, pareil. Moi, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue personnel. J'allais dire, il faudrait que la personne soit convaincue, soit porteuse d'un projet et soit convaincue qu'elle a envie de faire de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, elle ne va pas se faire violence pour devenir entrepreneur parce que juste on lui a dit ou c'est à la mode ou c'est la tendance aujourd'hui et pour qu'on ne la critique pas et pour qu'on dise que voilà, elle est dynamique et tout. Après, pour revenir à ta question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même un profil qui peut être, j'allais dire, où la personne peut facilement, j'allais dire, avoir cette fibre entrepreneuriale ou pas. Moi, avec ma casquette en fait de coach process communication, donc la process communication en fait c'est juste un modèle américain qui a été financé dans les années 70 par la NASA et qui permettait en fait d'étudier, d'analyser en fait les personnalités et de voir en fait les points forts, les talents, les qualités et en même temps c'est une méthode qui permettait en fait de prédire les comportements prévisibles en cas de stress. C'est-à-dire là, quand on est en stress, c'est là où on n'est pas bon. Donc moi, je vais partir de ça, comme ça ne va pas être, j'allais dire, mon point de vue en tant que Fatem Saladrissi, mais ça va être quelque chose basé sur une recherche scientifique par rapport à cette structure de personnalité. Donc ce modèle, ce qu'il dit, c'est que tous les êtres humains, nous arrivons au monde avec une base. Et cette base, en fait, c'est là où on a, j'allais dire, on parle avec notre base. Les qualités qui sont visibles à l'autre, on les voit à travers, en fait, la base. C'est notre mode de fonctionnement naturel. Ce modèle, il dit, il y a 6 types de personnalités. Donc, quand on dit 6 types de personnalités, c'est-à-dire le fonctionnement normal. Donc là, pour répondre à la question d'El Sefaïd, je vais parcourir, en fait, les 6 types, c'est-à-dire rappeler, dire, voilà chaque type, les qualités, et en même temps, faire le lien avec le type en fait de l'entreprise où elle pourrait réussir. Donc là, on a un type, on a un profil à qui on donne le nom de promoteur. Promoteur, ça ne veut pas dire businessman, ça ne veut pas dire celui qui va faire du business. Promoteur, c'est une traduction par rapport au mot initial en fait de l'anglais, c'est le mot qui se rapprochait le plus du français. Mais peu importe le nom de ce type, ce qui nous intéresse, c'est les caractéristiques de ce type. Donc, quelqu'un qui a ce type de promoteur, c'est quelqu'un en principe qui a plein d'énergie, qui est adaptable, qui est charmeur, qui a beaucoup de ressources, qui sait s'adapter en fait à toutes les situations, qui est agile, qui peut rebondir. C'est-à-dire là, c'est pas quelqu'un en situation d'échec qui va devenir passif. Donc là, il va pouvoir rebondir. Voilà. Après, j'allais dire, ce type, avec ses qualités, on a tendance à dire, voilà, quelqu'un qui a de l'énergie, qui est dynamique, qui est agile, qui est charmeur, qui est adaptable et tout, c'est vraiment le profil type pour être entrepreneur. On aura tendance à dire ça. Sauf que
ce type de type promoteur, c'est pas le promoteur de type promoteur, ben, quand il est en situation de stress, il peut vraiment être très individualiste, opportuniste, il peut être même dans la manipulation. Donc, et là, ce n'est pas quelque chose qui va servir une entreprise. On a un deuxième type en fait, de personnalité qui est plutôt logique, raisonnable, responsable. Donc, ce type en fait, de personnalité, c'est quelqu'un qui peut être dans l'entrepreneuriat, il peut implémenter des stratégies, développer une solution technologique. Donc là, il va être vraiment très à l'aise par rapport à ce secteur d'activité. Alors voilà, celui dont j'ai parlé le premier, le promoteur, lui, il va être excité par les challenges, donc il va détecter plus rapidement les opportunités que les autres types. Le deuxième type dont je parle, c'est quelqu'un dans son ADN, il est logique, responsable, organisé, donc il va exceller dans l'entrepreneuriat en lien avec des solutions en fait technologiques. Le type, en fait, un autre type qui est ludique, spontané, donc lui, il va être vraiment dans la créativité, il va être vraiment dans, j'allais dire, la création des startups. On a un quatrième type qui est chaleureux, sensible, compatissant. Bah, c'est quelqu'un, en fait, qui va être avoir un grand talent pour ressentir en fait le besoin du client ou le besoin en fait du marché. Et on a un autre type qui est plutôt consciencieux, observateur, engagé, qui va porter des valeurs fortes. Donc là, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui va inspirer le respect, qui va inspirer l'honnêteté en fait aux clients, qui va les rassurer. On a un autre type, le sixième. Il n'y a pas de, c'est pas un classement, premier, deuxième. Donc là, c'est les six types de personnalités. On a le sixième qui est imaginatif, réfléchi. Donc pourquoi je parle rapidement en fait de tout ça? C'est juste pour dire, quand je parle de charmeur adaptable avec beaucoup d'énergie, logique, responsable, organisé, quelqu'un qui est engagé, observateur, qui porte des valeurs, quelqu'un qui est calme, réfléchi, quelqu'un qui est ludique, qui est dans la spontanéité, tout ça, ça existe dans chacun de nous, mais à des niveaux qui sont vraiment relatifs. Donc là, quand je dis le type, c'est-à-dire mon type, c'est celui en fait qui me parle le mieux, c'est-à-dire mon mode de fonctionnement, je me mets en action. Est-ce que quand je sens qu'il y a un challenge ou je me mets en action? Quand je planifie et je suis dans la pensée factuelle, je me mets en action. Quand c'est quelque chose qui porte sur des valeurs, donc c'est ça qui va nous permettre en fait de dire quel est le type. Donc ce que j'essaie de dire, chacun de nous, par rapport à sa structure de personnalité, il va exceller dans une expérience entrepreneuriale. Donc, il n'y a pas celui-là, parce qu'il a la pensée factuelle, lui, il va être très brillant. Lui qui a de l'imagination, il va être dans la créativité. Chacun, il peut être entrepreneur. Après, j'allais dire, le plus important, c'est on va réussir dans l'entreprise s'il y a en fait une adéquation entre notre envie, notre volonté, notre mode de fonctionnement, en fait, et le business qu'on veut lancer. Là, s'il y a cette adéquation, donc on va pouvoir quand même réussir notre projet. Mais si, imaginons, moi, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est factuel, dans tout ce qui est, voilà, et je vais me lancer dans une activité qui a besoin beaucoup plus, j'allais dire, de créativité, de ludique, de spontanéité, je vais avoir des difficultés en fait pour réussir. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait que la structure de personnalité, il faudrait challenger, questionner, il faudrait avoir une connaissance de soi, questionner qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et par rapport à ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Est-ce que j'ai une facilité pour le faire? Quand la réponse est oui, j'allais dire, il faudrait juste foncer. Donc là, tout le monde n'est pas fait pour tous les business. La capacité en fait à porter son projet ne dépend pas de la personnalité du porteur uniquement. Il dépend aussi de la compatibilité de business qu'il voudrait monter, si elle veut être dans une pérennité en fait de business. Donc le critère, donc là, juste pour ne pas empiéter sur le temps en fait imparti par rapport aux autres conférenciers, parce que là je vois Céphale qui s'impatiente, je ne regarde pas l'heure. J'allais vous poser une question. Oui. Ça. Non, effectivement, ce que vous dites, il est très intéressant.
même sur le plan scientifique, la personnalité, ça se construit. Et cette capacité de l'entrepreneuriat ou d'entreprendre, d'ailleurs, c'est une capacité, et comme toutes les autres capacités, ils peuvent être soit innées, soit acquises. Nous, on parle maintenant de toutes les conditions qui sont offertes aujourd'hui à nos jeunes, à nos élèves, à nos étudiants et étudiantes, pour essayer soit de les sensibiliser, soit de développer chez eux et chez elles cette capacité si ils ne l'ont pas. On n'est pas tous entrepreneurs, certes, mais on peut le devenir. Et dans le on peut le devenir, il y a tout un ensemble de conditions. C'est là où je t'invite à livrer un certain nombre de recommandations, puisque tu n'aimes pas le mot conseil, même si tu es dans le conseil. Les recommandations des étudiants pour qu'ils cherchent eux-mêmes à se développer ou à développer ses capacités. Oui, merci Stéphane. C'est exactement en fait ce que tu dis est vrai. Donc moi, quand j'ai parlé des personnalités, c'est-à-dire c'est le fonctionnement, c'est ce que tu appelles toi inné. C'est avec quoi j'arrive au monde. D'accord? Ça, c'est la facilité. D'accord? Après, il y a tout le reste, j'allais dire, que je peux développer. C'est-à-dire, mais il faudrait d'abord que je sache comment moi je fonctionne normalement, ne pas me faire violence pour aller ressembler à l'autre. C'est-à-dire, si je veux juste faire la même chose que l'autre, j'allais dire, je vais perdre mon identité, je vais perdre mes ressources. Donc, ce que tu dis est vrai. Là, il y a ce qu'on appelle en fait les soft skills. Donc là, le développement des soft skills, c'est-à-dire il y a la partie technique dans une expérience entrepreneuriale. Le technique, j'allais dire, il n'est pas aussi important que les soft skills. C'est-à-dire là, le technique, je peux avoir un produit qui est de très bonne qualité. Mais si, j'allais dire, au niveau de la forme, comment je le présente, comment je le vends, comment je donne envie en fait des gens de l'acheter, j'allais dire, je ne vais pas donner l'occasion en fait à mes clients potentiels de le tester pour, j'allais dire, pour dire que c'est un produit de bonne qualité. Donc là, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc là, les soft skills, j'allais dire, il y a la formation académique. Là, si on parle par exemple de l'université, les soft skills, c'est-à-dire, c'est beaucoup de choses. C'est le fait de travailler sur la confiance en soi, c'est le fait de travailler sur sa communication en fait interpersonnelle, c'est le fait en fait d'être dans le non-jugement, de questionner ses certitudes, c'est le fait de pouvoir rebondir, d'être dans l'acceptation de ce qu'on peut appeler échec, parce que là on est dans un système binaire, réussite ou échec. Donc on n'est pas dans la formulation de c'est une expérience, je vais apprendre, je vais le faire différemment, donc c'est de l'apprentissage. Donc être vraiment dans cette posture de questionnement de qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais améliorer dans mes soft skills. Là, quand on parle d'entrepreneuriat, j'allais dire, c'est la même chose pour le salariat. C'est-à-dire, le salariat, je dois donner envie à l'employeur pour le recruter. Là, il faut que je donne envie au marché pour m'acheter ma prestation. Je suis en train de créer une entreprise. Donc, je vais le dire avec d'autres termes, sans rentrer dans les structures de personnalité. Moi, le seul critère que je retiendrai en fait pour juger la capacité entrepreneuriale, j'allais dire, c'est quand la personne elle a les petites étoiles dans ses yeux quand elle va parler en fait de son projet. C'est-à-dire le meilleur profil pour être entrepreneur, c'est la personne elle-même. C'est se poser la question, est-ce qu'elle en a envie? Si elle en a envie, elle fonce. Si elle ne peut pas foncer, pourquoi? Et c'est là où on va aller aux soft skills. C'est-à-dire là, pour qu'elle puisse travailler sa confiance en elle-même, pour qu'elle puisse travailler sa communication, pour qu'elle puisse travailler, je veux dire, tous les aspects qui vont lui permettre de valoriser la valeur ajoutée qu'elle allait apporter par rapport à son projet. Voilà. Merci beaucoup. شكرا لفاطمة زهرة. سي عبد الرحمن، بالنسبة لك التجربة على المستوى الدولي اللي هي مع الاسف قليله عندنا في المغرب، بينما قليله ان الطلبه ولا التلاميذ اللي كيمشيو على المستوى الدولي باش يكتسبوا تجارب. بالنسبه لك وعلى حسب التجربه ديالك السي عبد الرحمن، هذه التجربه على المستوى الدولي
اشنو كتعطي للتلاميذ من تحفيز من غير هذه روح المبادره ولا روح انشاء المقاوله؟ Alors, أول حاجة كتعطي واحد لا فالور كومباراتيف، يعني كنعرفوا exactement c'est quoi notre positionnement dans le marché, pas seulement national mais aussi international. Ça nous donne الا سمحتي لي سي عبد الرحمن، اسمح لي واخا قطعتك، الا يمكن تعطي واحد النبذه ولا واحد الفكره صغيره على البرنامج اللي كتشرف عليه واللي حضرنا له بزاف ديال المرات واللي عنده واحد الاهميه كبيره باش يعرفوا حتى الشباب ديالنا. داكور. انا الصراحه سي فريد يمكن يهضر على البرنامج، mais aussi je pense que c'est un devoir de discuter aussi les modalités d'accès à la carrière diplomatique. Exactement. Aujourd'hui, je suis dans cette carrière. Je suis aussi entrepreneur, donc je comprends aussi les positions de mes chers collègues. Il faut savoir tout d'abord s'écouter. Tout d'abord s'écouter pour comprendre c'est quoi son inclination envers ce qui est le marché et ses opportunités. Certes, qu'il faut avoir le courage de poursuivre ses rêves et de poursuivre son ambition. Le programme que tu as mentionné, c'est un programme qui effectivement vise à donner l'ambition, à donner le courage de croire dans ses rêves et à rapprocher ce qui est normalement impossible. Et le programme Jeune Ambassadeur aux Nations Unies, ça permet de pouvoir se rapprocher à la plus prestigieuse institution. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement au niveau de formation, mais aussi au niveau de coaching. Donc enseigner aux jeunes qui effectivement, nous avons le pouvoir de pouvoir bâtir notre avenir. Et cela, c'est un élément clé dans le choix de parcours. Je vois effectivement que c'est un parallèle même dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais si on parle de la carrière, c'est une carrière qui effectivement est tellement difficile à achever qu'il faut être bien déterminé. La carrière diplomatique, ça nous demande plusieurs facettes et compétences. Donc, on parle de soft skills, mais pas seulement ça. Comme un entrepreneur, ça nous demande de pouvoir avoir une omnicapacité, une omniculture. Donc, avoir une culture générale assez vaste qui nous permet de pouvoir entamer des conversations sur différents volets. Sur ce sujet, je tiens à préciser, il y a deux typologies de carrière diplomatique. Maintenant, si je peux partager aussi mon écran, j'ai préparé 2-3 sites internet qui donnent une idée de ce qui sont les différentes typologies de carrière. On a le diplomate qui travaille… Tu peux le partager. Tu peux le partager. On a le diplomate qui travaille pour son gouvernement. On a qui peut travailler pour son gouvernement. Okay. Et vous arrivez à voir? Non. Okay. C'est bon maintenant, c'est Chabi, oui. C'est bon. Comme vous pouvez regarder, ça c'est le site du ministère, donc du ministère du Royaume. Et il y a le diplomate qui travaille à défendre l'intérêt de son pays, donc les diplomates de carrière dans les différents pays. Et ici, c'est le site du ministère des Affaires étrangères du Maroc. C'est le concours de recrutement. Donc, il y a chaque année des call for applications qui permet aux jeunes lauréats et aussi à ceux jusqu'à 45 ans de pouvoir essayer leur chance dans le concours. Et il y a le diplomate qui travaille, donc ce qu'on appelle le fonctionnariat international, qui travaille pour les organismes internationaux. C'est quoi la différence? Le premier défend les intérêts de son pays, le deuxième défend les intérêts de la communauté internationale. Donc deux niveaux différents pour servir son pays ou servir la communauté internationale. Le concours le plus connu pour accéder à l'entreprise le plus important du monde, c'est le JPO, le Junior Professional Program, JPO. Ici, c'est le site internet que je partage avec vous. Il y a les lettres de candidature et
on peut y accéder à travers un concours qui est fait au niveau national. L'île SF, le Maghreb, il n'a jamais activé ces concours, ce qui dénote une opportunité à saisir pour notre pays. Donc, une opportunité où les jeunes, effectivement, peuvent dévoiler leur potentiel et accéder au sein des Nations Unies pour défendre la communauté internationale, mais en tout respectant, en tout étant des ambassadeurs de leur pays. Moi, je suis toujours de l'avis qu'on ne peut pas défendre la communauté internationale si on ne sait pas c'est quoi notre intérêt. أنا كنعرف بزاف المغاربة اللي كيخدموا في الأمم المتحدة وفي مؤسسات دولية. C'est toujours difficile de pouvoir défendre la communauté alors qu'on ne défend pas les intérêts de notre pays. Et lorsque les candidatures se font selon le critère de la quota, la national quota, donc la quota nationale, effectivement, chaque pays, il envoie un nombre des experts, un nombre de fonctionnaires pour représenter ses intérêts dans un continent plus vaste, celui des organismes. Le JPO, c'est un concours très difficile, donc il faut une préparation. Et comme tous les concours, il y a des parcours d'excellence qui peuvent faciliter l'accession. Et quand on parle de la diplomatie, on pense tout de suite immédiatement à des parcours d'études spécifiques, donc sciences politiques, le domaine juridique, le domaine économique. Et au Maroc, il y a une anomalie, donc il y a même des ingénieurs qui sont demandés au niveau du ministère. On a une diplomatie particulière au Maroc. On a une diplomatie technique, donc on a besoin de techniciens, on n'a pas besoin que de politologues ou des experts de la politique. Et ce qui rend le bassin d'accession pour le concours beaucoup plus vaste que d'autres pays. À la différence, par exemple, de l'Italie, il y a 3 facultés qui donnent l'accès au concours: juridique, économique et politique. Toutes les autres facultés, ils n'ont pas accès au concours. Donc, on ne peut pas devenir ingénieur et ensuite rêver de devenir diplomate. C'est impossible. Au Maroc, c'est possible. Ce qui donne l'accès, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de pouvoir manifester ça, il y a beaucoup de Marocains, d'après mon expérience, et aussi grâce au travail de l'Académie diplomatique au Maroc, que je dirige, je rencontre beaucoup de gens qui seront des parfaits ambassadeurs de leur pays. Donc, je encourage les jeunes à pouvoir s'effacer dans ces domaines. C'est difficile, mais une fois qu'on a la capacité de se préparer pour le concours, et permettez-moi de partager avec vous, l'Académie diplomatique italienne, effectivement, a lancé la première formation dans le domaine diplomatique. Donc, c'est un cours de formation en préparation au concours diplomatique. Que vous pouvez voir ici. Donc, c'est une préparation pour le concours diplomatique. Le concours, comme tous les concours d'État, il demande une préparation. Au Maroc, il n'y a pas d'organisme qui prépare pour ces concours. Donc, l'Académie, c'est un pionnier dans ce domaine pour le moment. Mais si on souhaite que ça devienne quelque chose ouvert dans le marché, on a besoin de Marocains et on a besoin de Marocains qui peuvent accéder à l'opportunité. Donc, notre esprit, c'est de pouvoir dévoiler le potentiel maximum pour bien servir le pays. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, le Maroc est en train de traverser un moment épocal. On est en train sur plusieurs domaines, on est en train de voir les dernières 20 années de domaine de Sa Majesté, mais permettez-moi aussi d'ajouter que le Maroc est en train de traverser une phase cruciale dans le domaine de son développement. On est en train aujourd'hui de désigner, de bâtir la nouvelle bourgeoisie, donc la nouvelle classe moyenne qui aspire à devenir la bourgeoisie du pays. Mon souhait, c'est que tous les Marocains, donc toute classe, tout niveau social confondu, puissent rêver d'accéder à ça. Donc, j'essaie d'insister toujours quand je rencontre les jeunes, il faut oublier ce que sont les mécanismes et les cercles vicieux que moi aussi j'ai été une victime de ça en tant que Marocain immigré. Et normalement, je pouvais accéder à certains parcours. J'ai mentionné celui de l'ouvrier,
انا كنشوف كاع الجاليه المغربيه هنا في ايطاليا للاسف ما توقعش لواحد المنصب اللي هو يقدر يشرفنا كمغاربه وكيشرف الامكانيات ديالنا والطموح ديالنا. Malheureusement, ça c'était lié au cercle vicieux. Donc parfois, notre cercle familial, le premier cercle qui nous force à faire des choix, et ensuite le cercle social et d'autres mécanismes dictés par la société, ils nous forcent à faire des choix. Anaya, j'essaie d'encourager les jeunes. Si on veut, on peut. Et si on peut, on n'a qu'à travailler pour réussir. Anaya, je suis de l'avis, le concours diplomatique au Maroc, il y a beaucoup de Marocains qui méritent cette opportunité et il n'y a rien de plus important et qui rend nous plus fiers de représenter notre pays. Le Maroc, alhamdoulilah, comme on peut voir encore une fois dans cette phase de la pandémie, la gestion de cette pandémie a démontré encore une fois un rôle clé, une leadership inné de Maroc qui est automatiquement le reflet de l'ambition de son peuple. On ne peut pas négliger l'ambition des Marocains ou parler de l'ambition de Maroc sans parler de l'ambition des Marocains. Donc, pour revenir sur la carrière diplomatique, les études sont faculté de sciences politiques, faculté de sciences économiques, juridiques, l'ingénierie dans les différentes facettes, donc l'ingénierie d'environnement, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie de son, etc., etc. Et tous ces domaines, ils peuvent se rencontrer à la porte de concours diplomatique. Quel choix, donc quel genre de diplomatie pour le Maroc ou pour un organisme? C'est juste une question. Quel parcours j'ai fait? Et pour les organismes internationaux, on encourage des expériences au niveau international, donc des stages à l'étranger ou des stages pour des institutions internationales. Et que, bien sûr, si on vise la diplomatie des organismes internationaux, on finira certainement pour travailler dans la diplomatie nationale. Donc, les outils et les capacités qu'on achève dans notre recherche de parcours de la carrière diplomatique à niveau international, il est idéal aussi pour entamer la carrière diplomatique au niveau national. Et parfois, on oublie que la carrière diplomatique, c'est une opportunité dans le marché du Maroc. J'ai pu constater à plusieurs reprises que les Marocains, ils inspirent à certains aspects. Et l'entrepreneuriat, c'est parmi les premières ambitions. Mais il ne faut pas oublier que la carrière diplomatique, c'est une carrière comme d'autres. Certes, demande d'autres capacités, demande certains critères, et il faut juste les préparer. Je me permets de conclure juste avec les bénéfices de la carrière diplomatique. C'est dans mon expérience, j'ai pu rencontrer plusieurs entrepreneurs, mais quand je dis que j'appartiens à la carrière diplomatique, je vois toujours qu'il y a un sens de jalousie, si on veut, parce que c'est reconnu que la carrière diplomatique, c'est le plus haut sommet dans les carrières. Les meilleurs entrepreneurs aspirent à devenir des ambassadeurs du Maroc. Et donc, c'est une carrière très intéressante. C'est une carrière avec vraiment des opportunités et une mode de vie unique. Représenter son pays, les intérêts de son pays dans les différentes échelles, c'est quelque chose de magnifique, extraordinaire. Bien sûr, on parle d'immunité diplomatique, donc toute une série de clauses de protection de la personne dans les différents domaines, ce qui est aussi unique. Donc, c'est une carrière qui, une fois achevée, ça permet de pouvoir entrer dans un niveau de prestige qui n'est pas donné. Au Maroc, alhamdoulilah, on a encore un concours qui permet de recruter jusqu'à 45 unités chaque année. Donc, j'ai pu analyser les dernières 5 concours annuels. Je vois que le intake, donc la capacité de recrutement du Maroc, elle est encore assez élevée comparée à celle d'autres pays. Et il y a 3 ans au Maroc, on a recruté 120 unités. Donc, c'est quelque chose d'énorme pour la carrière diplomatique.
Ça veut dire qu'il y a un parcours d'accompagnement. Le Maroc est en train d'avoir de plus en plus des ambassades, des consulats dans le monde. Et pour faire ça, donc pour accompagner une capacité de leadership de Maroc, de pays, on a besoin de former des nouveaux leaders. Donc, jusqu'à hier, la diplomatie, c'était quelque chose d'élitaire, réservé à très peu dans le Maroc. Aujourd'hui, on a exhausté cette capacité de recruter qui est l'élite. On a besoin de nouvelles élites compétentielles. Donc, on a besoin de nouvelles compétences, de nouveaux jeunes qui effectivement, ils reflètent la même capacité de cette élite. Donc, j'encourage les Marocains à prendre la relève sur ça, les jeunes surtout, parce que le Maroc a besoin de nouvelles compétences. On a besoin de nouveaux gens. Et la capacité du Maroc aujourd'hui de faire la diplomatie, ça ne peut pas s'exhauster à un nombre très restreint. Donc, c'est une diplomatie de peuple, à tous les effets. Donc, à la différence de certains États où il y a un corps choisi, le Maroc, à travers ses MRE, à travers son corps économique, donc les entreprises qui sont parties en Afrique lors de la round trip royale, aujourd'hui, on a absolument besoin des jeunes qui effectivement se rapprochent à cette capacité d'accéder à la carrière diplomatique. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exclusif, mais c'est quelque chose à essayer. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher ami Saad Rahman, pour toutes ces précisions et ces explications. أنا كنضم الصوت ديالي لسعد الرحمن وكنستغل هذه الفرصة باش نشجع الشباب المغاربة التلاميذ وخصوصا الطلبة أنهم يتلفتوا شوية المسار المهني على المستوى الدولي، لأن فيه بزاف ديال الفرص كما قلتي اللي ما كيتستغلوش بزاف. ربما المشكل كيجي من المشكل ديال المعلومة ولا ديال الانفورماسيون، ولكن هذا ما كيعنيش أن الشباب ما كيتحملوش مسؤوليتهم. خصهم يتحملوا المسؤولية ديالهم شوية باش يمشيو يقلبوا على المعلومة، وديك الساعة إلا لقاو المعلومة ممكن أنهم يطلبوا الاستشارة من ذوي الخبرة. أستاذ اليعقوبي. وي بونجور. غادي نرجع لك دكتور اليعقوبي باش نكملوا النقاش حول جوج المكونات الأساسية ملي كنهضروا على الفكر المقاولاتي ولا على الإنشاء ديال المقاولات كخيار في المسار المهني ديال الطلبة. لا فاطمة زهراء هضرت على الشخصية وعلى لي سوفت سكيلز وعلى شنو خص يكون عند الفرد باش انه يمكن يكون عنده واحد الفرصه ولا واحد النسبه كبيره انه ينجح. واش الاستاذ اليعقوبي انت في نظرك النظام ديال التكوين هل فيه ما يكفي من تحفيز لروح المقاوله والمبادره الحره، واشنو هما المراحل الاساسيه اللي كيمر بها هذا المشروع؟ وانت عندك خبره كبيره في هذا المجال بحكم المصاحبه ديال مجموعه ديال حاملي المشاريع. اشنو بغيتي تعطي كنصيحه للطلبه والتلاميذ في هذه الناحيه ديال المسار ولا ديال مسلسل انشاء المقاوله؟ تفضل سي يعقوبي. Merci. Pour compléter déjà je dirais les axes développés par la Fatima Zahra, je dirais que la réussite d'une création d'entreprise dépend en grande partie de la personnalité, des qualités, je dirais aussi de la motivation des fondateurs ainsi que de la pertinence de l'idée. L'idée du projet est elle-même importante. Sur le plan de la personnalité, parce que c'est un point important, je dirais que la personnalité des fondateurs est un facteur déterminant de la création d'entreprise. D'abord parce que ce sont ces fondateurs, ces créateurs qui acceptent les risques, qui créent, qui dirigent, et parce que en fait entreprendre, c'est avant tout vendre. Il appartient donc aux créateurs de définir le produit, de le mettre en valeur, de le faire apprécier. Quand on a fait plusieurs études sur les créateurs d'entreprises, je tiens à signaler que toutes les études qui se sont intéressées à l'origine, je dirais, du créateur d'entreprise, il semble que le milieu familial et socioculturel constitue un élément important qui favorise l'émergence de l'idée d'entreprendre. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les facteurs matériels, le niveau de vie, la longueur des études, s'avèrent bien souvent secondaires. Ils peuvent avoir un rôle, mais
mais c'est un rôle qui reste secondaire par rapport à, je dirais, toutes les études qui se sont intéressées à l'étude du profil des créateurs. L'élément déterminant est avant tout l'adhésion de la famille à un certain nombre de valeurs, d'aspirations, comme l'esprit d'indépendance, l'initiative créatrice, le besoin d'avoir quelque chose à soi. Et il faut dire que depuis plusieurs années, on note une évolution aussi de l'origine professionnelle des créateurs. Si la plupart d'entre eux sont d'anciens salariés, de nombreux étudiants, des chômeurs des fois, des retraités s'engagent aujourd'hui aussi dans l'aventure de la création d'entreprises. Et comme ça a été déjà souligné, je dirais, l'extrême diversité des situations ne permet pas nécessairement de définir un profil type du créateur, mais il est néanmoins possible de schématiser les traits principaux de leur personnalité, quelle que soit leur origine sociale ou, je dirais, professionnelle. Les créateurs d'entreprises ont cependant en commun un certain nombre de valeurs ou d'aspirations, comme l'esprit d'indépendance, c'est important, l'ambition, et puis le goût du risque. Créer une entreprise réclame certainement, je dirais, de nombreuses qualités humaines, intellectuelles, relationnelles. Le créateur doit être prêt à entreprendre. Et c'est vrai que toute création d'entreprise requiert du temps, des disponibilités financières et un minimum de compétences et de volonté. La création d'entreprise n'est pas liée, encore une fois, aux moyens financiers, à la longueur des études. Encore une fois, et j'insiste, je dirais tous ces aspects qui sont liés à l'éducation de base, qui est liée, je dirais, au milieu familial et socioculturel, à cette éducation, à cette adhésion de la famille à des valeurs liées, encore une fois, à l'autonomie, à l'indépendance, à l'esprit d'initiative, l'esprit critique. Ce sont ces valeurs-là qui développent justement l'esprit d'entrepreneuriat. Le créateur, effectivement, quand il doit se lancer dans un parcours de création, c'est un parcours qui très souvent est difficile. Il doit être disponible, il doit être motivé, disponible parce que, je dirais, le créateur est en permanence sollicité par son entreprise. Et à cet égard, une adhésion et une compréhension de son entourage sont essentielles. Il doit être motivé car le créateur quitte souvent une situation stable pour se lancer dans une aventure où les obstacles financiers, juridiques, administratifs ou autres ne manquent pas. Et le deuxième aspect qui me semble important, c'est celui de la motivation du créateur en lui-même. Contrairement aussi à ce qu'on pense, et je pense que c'est une évolution aussi, je dirais, depuis plusieurs années, on constate que les idées de prestige social, de réalisation d'un idéal n'ont plus la même importance pour le créateur et qui de plus en plus va privilégier, je dirais, l'autonomie et l'accomplissement. Et là encore, il y a des études qui se sont intéressées à l'étude des motivations des créateurs pour montrer que les motivations principales du créateur sont davantage des motivations d'autonomie, de pouvoir et d'accomplissement personnel. Et c'est ce qui passe en premier lieu. Et on retrouve en deuxième lieu ces aspects classiques de prestige social, d'attrait financier qui passent au second rang. Donc voilà un petit peu par rapport à ces éléments que j'ai tenu à rajouter par rapport, je dirais, au profil du créateur. Sinon, on pourrait parler aussi d'autres aspects liés à l'idée du projet, au processus de création lui-même. Que penses-tu de l'importance des programmes de formation dans la motivation des étudiants ou des élèves à aller dans cette optique, ou dans ce choix, dans cette perspective de création d'entreprise? Certes, la formation joue un rôle très important, ne serait-ce que dans la sensibilisation. Moi, je pense, mon avis, c'est que le système éducatif dans son ensemble, et je parle depuis les études primaires même, ne forme pas à l'entrepreneuriat, ne forme pas à l'autonomie. Nous avons malheureusement un système d'éducation qui forme plus à l'assistanat. Le mode d'enseignement, les outils qui sont utilisés ne sont plus adaptés. Il faudrait revoir, je dirais, tout cela
Maintenant, on va privilégier de plus en plus de nouvelles techniques d'éducation active. On va vers des méthodes qui s'inspirent de la méthode Montessori et autres. Et je dirais que c'est une éducation qui peut commencer même au niveau préscolaire, au niveau de la crèche même, où on peut développer justement tous ces aspects liés à l'autonomie, à l'indépendance, au développement de l'esprit critique, au développement de l'esprit, je dirais, d'initiative. Ce sont des choses qui font malheureusement défaut au niveau du système de formation que nous avons au Maroc. Oui. Une question pour Fatem Zahra. Comment peut-on surpasser la crainte de l'échec? C'est une question qui a été posée par les participants. سمعتيني لا فاطمة زهرة؟ Oui, سمعتك. L'échec, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'entrepreneuriat ou l'échec en général? Et par rapport à l'entrepreneuriat, l'aventure de l'entrepreneuriat. L'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, j'allais dire, l'échec, c'est déjà cette définition de l'échec, c'est-à-dire c'est la perception de l'échec. Et là, ça dénote déjà d'un mode de fonctionnement. C'est-à-dire l'échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai expérimenté quelque chose et que je n'ai pas obtenu en fait les résultats auxquels en fait j'aspirais. Donc là, quand je questionne ça, ça veut dire quoi? Il y a deux options. Deux options, c'est de dire, voilà, j'ai échoué et donc je vais avoir une estime de moi qui va être très très faible et je vais baisser les bras. Ou je dis, tiens, là, j'ai échoué, je questionne pourquoi j'ai échoué. Je questionne en fait tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas été fait. Tout ce qui a été fait, s'il y a des choses à faire en fait différemment. Tout ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire si c'était à refaire, comment je vais le faire. Donc concrètement, l'échec, déjà c'est la perception de chacun de nous de l'échec. Si je prends l'échec comme un échec, c'est par rapport, ça me heurte, moi à titre personnel, ça me heurte dans mes émotions, dans mes valeurs, dans mon estime de soi. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment faire un travail sur soi, sur la partie estime de soi. C'est l'estime de soi qui est bafouée. Si l'échec, il faut le ramener à chaque fois à une expérience. C'est-à-dire comment je ferai les choses différemment pour réussir, trouver de l'énergie et des ressources pour rebondir. Et ne pas dire j'ai échoué, donc je suis nulle. Je ne veux pas pouvoir en fait aller plus loin. C'est-à-dire expérimenter. Je vais donner un exemple. L'exemple du vélo. C'est-à-dire là, quand on commence à apprendre le vélo, on monte à vélo, on tombe. Donc, quand on tombe, si on prend ça comme un échec, c'est-à-dire on n'apprendra jamais à faire du vélo. C'est-à-dire là, je suis nulle, je ne sais pas prendre mon équilibre, donc là, c'est terminé, le vélo, ce n'est pas pour moi. Mais par contre, quand je reprends le vélo, je tombe la deuxième fois, je tombe la troisième fois, je me fais de moins en moins mal, je vais finir par faire du vélo, par peut-être même devenir excellent. Donc, c'est la perception de l'échec qu'il faudrait questionner. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est une question posée par l'un des participants. C'est Jabib, c'est Abdelrahman. Oui. عندك شي إضافة par rapport là-dessus قبل ما نختموا؟ Si je peux me permettre, juste d'ajouter une chose. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer vraiment beaucoup des étudiants dans tout le Maroc. Et c'est un conseil, un avis, un conseil que je donne à tous mes amis jeunes. N'ayez pas peur. Parfois, le premier défi, c'est les moyens. On pense que ce soit le moyen. Je suis de l'avis que les moyens, ils peuvent se créer. Mais il faut d'abord se doter de la conviction et de la capacité de croire en soi. Et Hadi, il y a le bidaya pour créer ces moyens. Une fois qu'on aura les moyens, on peut entrer dans tous les domaines.
ce soit des moyens économiques, que ce soit des moyens compétentiels, on a la capacité de pouvoir accéder à n'importe quelle carrière. Et moi, je suis aujourd'hui, tous les jeunes Marocains, ils vivent avec une sorte de héritage culturel. À travers les parents, on a absorbé avec l'aqliya, permettez-moi, l'aqliya al-makhzaniya, certains domaines, certains compartiments de l'état, de l'opportunité, ce ne sont que pour certaines personnes. Non, aujourd'hui, je veux encourager le Maroc et pour ceux qui savent accéder à ces opportunités. Ils ont dû rentrer au Maroc, comprendre le système du Maroc, se former, donc customiser leur formation pour pouvoir accéder à les opportunités du Maroc. Les Mghariba, ils sont à la portée de tout le monde. Ça suffit de se préparer et de se créer ses moyens. Mais si on commence par ne pas croire dans notre capacité en première, on ne pourra jamais accéder à nos rêves, à les ambitions et à tout ce qui est le potentiel humain, le capital humain. Non? Le terme, on entend à plusieurs reprises employé dans toutes les chaînes et à tous les niveaux, les conférences que j'ai assistées au Maroc. Le problème du capital humain au Maroc, c'est qu'il faut un État et un système d'éducation qui fait transparaître que le capital humain, c'est le premier des éléments à cultiver. Au Maghreb, il y a le système d'éducation, que malheureusement, il y a une grande différence entre le système d'éducation public et privé. أنا كنشوف كاين واحد الفرق كبير بين المغاربه اللي كيقراو في dans le secteur privé et ceux qui étudient dans le secteur. Il faut travailler. Et هنا, je m'adresse aux professeurs, aux enseignants, aux formateurs et ensuite aux institutions. Il faut insister à faire comprendre aux jeunes qu'ils ont la capacité de pouvoir devenir tout ce qu'ils veulent. بزاف منكم انا لاحظت في les parcours ديالنا et tous les chers panélistes, on a commencé avec un rêve, on a commencé avec une identifiant une mention, une compétence, une figure professionnelle à achever. وفي الاخر توصلنا لمسائل اللي هي ما كناش كنحلموا بها. انا aujourd'hui j'ai commencé avec le rêve des Nations Unies. Aujourd'hui, je suis pas seulement dans le domaine des Nations Unies, mais j'ai aussi créé des sociétés en Italie et au Maroc, dans des domaines qui sont beaucoup plus, qui sont différents par rapport à ce qui est maintenant. Donc, c'est la spontanéité de l'évolution de l'être humain. Si on cultive le capital humain, on peut arriver à dévoiler toutes les compétences. Et sincèrement, كنقول معرفة الخير Madame Fatima Zahra. Je vais vous inviter dans les séminaires de l'académie parce que je pense que c'est très important de travailler sur le coaching de la personne. Donc, réussir à radiquer dans la mentalité des jeunes que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Exactement. أنا كنظن هاد لي سيونس هادي بحال sincèrement je te félicite Farid. Les séances à deux ont un rôle مهم parce que les jeunes, parfois, et c'est mon expérience aussi, quand on voit les anciens devant nous déjà affirmés dans le monde du travail, on dit oui, mais le partage d'expérience, ça matérialise effectivement l'opportunité, ça nous donne l'idée que le parcours, c'est quelque chose qui se bâtit. Aujourd'hui, le premier stress, c'est de décider quelle faculté, quelle université. La première stress, c'est oh mon Dieu, quelles entreprises, quel stage. Ensuite, les ressources matérielles, économiques pour dire ok, maintenant, est-ce que je suis en mesure de pouvoir me détacher de mon emploi pour créer mon idée, pour matérialiser mon idée. Donc, ça devrait avoir un premier rôle, encourager le jeune. Le parcours d'une personne est fait par des pas. Et le premier pas, c'est de réussir dans le monde de l'éducation. Donc, je m'adresse à ceux qui estiment
l'importance des études. On est tous passés par là. Examen après examen, et ensuite la licence, ensuite le master, après le doctorat, etc. Toi, on a les capacités qu'aujourd'hui, on peut partager avec vous. Donc, c'est un schéma à construire. Et le premier pas pour construire, c'est d'individuer c'est quoi notre objectif personnel. Merci. Merci Saad Rahman. Effectivement, c'est déjà l'heure de ftar. Donc, en avance, et merci vraiment. Merci beaucoup Saad Rahman. Effectivement, l'objectif de ces rencontres, c'est justement d'impacter les étudiants et les élèves, parce qu'il n'y a pas mieux que quand ils regardent devant eux et ils voient un peu les personnes comme eux, qui ont fait des études dans des conditions un peu ou relativement difficiles et qui ont quand même réussi à surmonter toutes ces difficultés. Ça donne un peu de crédibilité aussi aux conseils et aux recommandations qu'on leur donne. C'est l'un des objectifs de ces rencontres. Une dernière question à Sili Yaqoubi avant de clôturer. Pourquoi merci Saad Rahman. C'est Mohamedi. Mohamedi. Oui, je vous écoute. Avant de clôturer, la peur chez les. Enfin, c'est une question qui a été posée par l'un des participants. Pourquoi de la peur les gens, aussi pourquoi ce manque de motivation? Encore une fois, je dirais la création en elle-même, je dirais tout le monde peut être intéressé. La plupart des gens peuvent être intéressés par la création d'entreprises. Mais dans la pratique, très peu y arrivent, voire ceux qui vont tenter la création d'entreprise, il y a une grande partie aussi qui échoue, parce que très souvent, c'est une question d'abord de profil. On n'est pas fait pour l'entrepreneuriat nécessairement. Donc, il faudrait revenir encore une fois à tous ces aspects qu'on a développés, Fatima Zahra et moi, par rapport au profil du créateur et par rapport, je dirais, à ses motivations. Et puis, il faut le souligner aussi, pour entreprendre, il n'est pas obligatoire d'avoir une idée originale. Quand on a le profil, quand on a la motivation, quand on est plus dans l'autonomie, l'indépendance, la prise de risque, tous ces aspects qu'on avait développés tout à l'heure, encore une fois, il n'est pas obligatoire d'avoir une idée qui est originale. Il suffit parfois de déceler l'existence d'un marché dont la demande est peu ou mal satisfaite. De même, un entrepreneur peut rechercher de nouvelles applications d'une technologie déjà connue ou une approche différente d'un marché avec l'identification de nouveaux consommateurs ou bien de nouveaux canaux de distribution. Je dirais peu de création d'entreprises repose sur une innovation technique pure ou sur la création d'un nouveau type de produit ou de service. Le créateur doit cependant apporter quelque chose de nouveau pour se démarquer de la concurrence et par conséquent assurer la réussite de son projet. Et j'insiste encore une fois sur les qualités liées au profil du créateur d'entreprise en lui-même qui me semble très important. Et puis, pour ceux qui jugent qu'ils ont ce profil-là, il faut tenter cette aventure de la création d'entreprise au lieu de s'orienter toujours vers cette optique de salariat, parce que je dirais ce domaine-là est très porteur aussi. Il offre des perspectives de développement qui sont très positives, qui peuvent être très intéressantes justement pour tous ces porteurs de projets potentiels. Merci beaucoup, Mohamedi, pour toutes ces précisions. Effectivement, alors ce qu'il faut retenir à travers cette conférence, الرسائل المهمة اللي ممكن أنها نأكد عليها الطلبة والتلاميذ هو أنه ما خصكمش تخافوا من المبادرة ومن تخلقوا المقاولة ديالكم. ما تخافوش من الفشل أو لا من الخطأ، لأن الخطأ ولا الفشل راه في حد ذاته مرحلة من المراحل، وهو كيدخل في إطار المسلسل ديال خلق المقاولة وواحد النوع ديال التكوين. الأستاذة فاطمة زهراء أشارت إلى ذلك. وباش نختم غادي نختم بواحد القصة ديال واحد رجل أعمال ياباني اللي كيتعطى كمثال ديال واحد الشخص نجح في خلق المقاولة وكاع المقاولات ديالو مزيانين، ولكن هذا الرجل الأعمال الياباني
كيتهرب دائما من الصحافه، ما تيبغيش يبان، ولكن ما تعرفش حتى شي واحد شنو دار. واحد الخطره واحد الصحفي انه نجح بانه يستجوبوا، قال لي غادي نطرح لك غير 3 الاسئله. علاش؟ قال ليه منين جاك هذا النجاح كله؟ قول لي علاش، شنو هو السر ديالك في هذا النجاح؟ قال لي ودي الحاجه الاولى اللي هي مهمه انني كناخذ القرارات الصائبه في كل مره. دونك سي لا بريز دو بون ديسيزيون. وكيفاش انت كتاخذ دائما القرارات الصائبه ولا القرارات المزيانه؟ السؤال الثاني قال لي انطلاقا من التجربه ديالي، يعني التجربه اللي راكمت هي اللي خلاتني انني كناخذ هذه القرارات اللي هي صائبه. والسؤال الثالث قال لي ومنين وكيفاش راكمت هذه التجربه؟ قال لي من جميع الاخطاء اللي ارتكبت في المسار ديالي. دونك هادو هما الرسائل اللي بغينا زعما نقولوا للطلبه والتلاميذ: ما تخافوش من الفشل وما تخافوش من الخطا، خص غير تكون هذيك المبادره والواحد يتكل على الله. كنجبد لكم الشكر سي عبد الرحمن اللي مشى، لان وصلت له الوقيته ديال الدكتور لا فاطمه زهراء، الدكتور محمد يعقوبي. شكرا على تلبيتكم الدعوه، شكرا على هذا التفاعل الايجابي. وموعدنا يوم الاربعاء ان شاء الله في محاضره وحلقه جديده مع ضيوف جدد. الى ذلكم الحين دمتم في رعايه الله. Merci à vous tous. Merci.